الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في باب الصبر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد في هذا الباب حديث عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى لما فيه من حث على الصبر على المصاب، وأن ثواب ذلك الجنة، ولهذا قال لها عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة. وأن المؤمن إذا تلقى المصاب بالصبر وعدم الجزع والاحتساب وتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن ثوابه على صبره هو جنات النعيم. وهذه القصة لهذه المرأة قصة عجيبة، بل تعد من أروع ما يكون في باب الاحتشام ومراعاة المرأة للستر، مما يوضح حال المرأة المسلمة الصادقة في إسلامها، المتقية لربها، التي تطمع في الفوز برضاه وجنات النعيم. فهذه امرأة سوداء، أي ذات بشرة سوداء، وكانت مصابة بالصرع. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أصيب بالصرع لا يشعر بنفسه، والمرأة إذا أصيبت بالصرع لا تشعر بنفسها، فقد يتكشف بعض بدنها وهي مصروعة فلا تشعر، بينما التي ليست كذلك تشعر بنفسها. فكانت أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أصرع وإني أتكشف، يعني لديها أمران عظيمان يهمانها. الأول أنها تصرع، أي يصيبها الصرع، والأمر الثاني أنها تتكشف، أي أثناء صرعها ملابسها تنحسر عن بعض أجزاء بدنها فيؤلمها ذلك، مع أنها، ولننتبه لذلك، مع أنها عندما ينكشف بعض بدنها وهي مصروعة لا تشعر بذلك، ليست محاسبة على ذلك ولا ملامة عليه، لأنه شيء لا تملكه وشيء أيضا لا تريده، فلا يلحقها ملامة ولا يلحقها ذنب في هذا الأمر. لكن مع قوة الإيمان والحرص على الاحتشام كان يؤذيها هذا الأمر أشد الأذى، فتخبر النبي صلى الله عليه وسلم به وتقول: إني أتكشف. قالت: فادعوا الله لي، ادعوا الله لي. وهذا فيه جواز التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الحاضرين الأحياء. أما إذا كان الصالح ميتا فلا يجوز أن يتوسل إلى الله بدعاء، بأن يطلب منه أن يدعو الله، لأن الميت انقطع عمله. وإذا كان غائبا وليس بحاضر أيضا لا ينادى الغائب. وإذا كان صالحا وحاضرا أمام الإنسان وطلب منه الدعاء فهذا لا بأس به. قال: تدعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. أي إن شئت أن تصبري على هذا المصاب الذي هو الصرع، ويكون
ثوابك على هذا الصبر هو جنات النعيم، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك من هذا الأمر الذي ابتلاك به. استفاد من هذا أن المصائب كفارات وسبب لرفعة الدرجات والفوز بالجنات. فقالت المرأة أصبر، يعني أصبر على هذا الصرع الذي يصيبني مقابل ورجاء ذلك العوض الذي هو الجنة. لكن كان يقلقها جدا ويزعجها كثيرا قضية التكشف، فأعادتها مرة ثانية، قالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها، دعا الله سبحانه وتعالى لها ألا تتكشف. هذا يبين لنا كما قدمت الحياء العظيم والحشمة والستر الذي كان عليه نساء السلف من الصحابة ومن اتبعهن بإحسان. وإذا قورن الحال بحال كثير من النساء الآن، أصبح التكشف هو والعياذ بالله الزينة، وهو الأمر الذي تميل له المرأة ولا تبالي. هذه المرأة كانت ربما أنه تنكشف رجلها مثلا أو يدها أو مثلا جزء من أسفل ساقها، هذا الذي يتكشف عندما يصرع الإنسان فكان يؤذيها ذلك، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها ألا تتكشف. لكن الآن أصبح في بعض النساء بل في كثير من لا تبالي أن تكشف عن ساقها بل عن جزء والعياذ بالله من فخذها، وأيضا تكشف عن يدها بل عن عضدها، لا تبالي أن تكشف عن شعرها، لا تبالي أن تكشف عن صدرها وجزء من ظهرها، بل أصبح بعض النساء والعياذ بالله الجزء المكشوف من البدن أكثر من المغطى، وهذه مصيبة. أين الحياء؟ أين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ أما علمت هذه المرأة أنها ستدرج يوما في حفرة، وأنها ستحاسب ويعاقبها الله سبحانه وتعالى؟ أما تتقي الله؟ أما تخاف النار؟ أما تخاف سخط الجبار سبحانه وتعالى؟ هكذا يبلغ الحال. وتكون مسلمة إذا جاء وقت الصلاة تبحث عن اللباس الضافي وتغطي به جسمها كاملا ثم تصلي. هكذا آل الأمر أن تكون الحشمة مع الصلوات فقط 5 مرات في اليوم والليلة، ثم بعد ذلك تبرج وسفور وخروج عن الحياء وعن تقوى الله عز وجل. إن قصة هذه المرأة قصة عظيمة جدا، وفيها عبرة للمعتبر وعظة للمتعظ. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا عندما تقرأ المرأة هذا الحديث ثم تقارن بحالها، تجد البون الشاسع بينها وبين حال نساء السلف. ومع ذلك نقول الباب مفتوح ومهيأ للتائبين والمنيبين والعائدين إلى الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يهدي نساء المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada dalam bab sabar dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan Al-Imam Nawawi dalam bab sabar membawakan sebuah hadis dari Atha bin Abi Rabah
beliau berkata, qala li Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, wahai Atha, maukah aku tampakkan kepada engkau seorang wanita penduduk surga? Maka aku berkata, bala, tentu aku ingin melihat siapa wanita penduduk surga tersebut. Maka kata Ibnu Abbas, lihatlah wanita ini, wanita yang berkulit hitam. Inilah wanita berkulit hitam yang merupakan penduduk surga. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Wanita yang berkulit hitam ini pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, inni usra. Ya Rasulullah, sungguhnya saya terkena penyakit sara, ya, mungkin kena penyakit ayan, ya, pingsan-pingsan, ya, kejang-kejang. Wa inni atakasyaf, dan saya tatkala terkena penyakit ayan tersebut, sebagian tubuhku tersingkap. Maka berdoalah kepada Allah kepadaku. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita ini? In syi'ti sabarti walakil jannah. Jika kau berkehendak, jika kau ingin, hendaklah engkau bersabar, maka engkau akan mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Jika kau ingin, maka aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakitmu. Maka apa kata sang wanita? Asbir. Aku akan bersabar, wahai Rasulullah. Kemudian dia mengatakan lagi, akan tapi ya Rasulullah, sebagian tubuh saya tersingkap tatkala saya sedang dalam keadaan tidak sadar. Berdoalah kepada Allah agar tidak tersingkap bagian tubuhku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan wanita ini. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah karena dalam hadis ini ada pelajaran yang sangat besar, yaitu anjuran untuk bersabar tatkala kita dihadapkan dengan suatu penyakit atau suatu perkara yang menimpa tubuh kita, dan balasannya adalah surga. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sang wanita, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau bersabar, maka engkau akan mendapatkan surga. Ini jelas bahwa jika seorang mukmin terkena penyakit, kemudian dia bersabar, kemudian dia ihtisab, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal itu bahwasanya semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala adalah jannah, adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kisah wanita yang berkulit hitam ini merupakan kisah yang sangat menakjubkan. Bahkan dia merupakan kisah yang terindah, ya, yang disebutkan oleh para ulama, yang berkaitan dengan rasa malu yang dimiliki oleh seorang wanita. Ya. Seorang wanita yang beriman kepada Allah, yang menghiasi dirinya dengan rasa malu, yang berharap dengan rasa malu tersebut dia memperoleh surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang berkulit hitam ini, dia terkena penyakit sara, penyakit ayan. Ya. Dan dia tatkala terjangkiti penyakit tersebut, tatkala lagi kambuh, ya, lagi kambuh penyakitnya, dia tidak sadar. Terkadang sebagian anggota tubuhnya tersingkap, ya, dan dia dalam keadaan tidak sadar. Maka dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keluhan yang dia rasakan, yaitu dia terkena penyakit ayan, dan juga dia terkadang tatkala sedang terjangkiti kambuh penyakitnya, tersingkap sebagian anggota tubuhnya. Dua perkara yang dia hadapi, penyakit dan tersingkapnya anggota tubuhnya tatkala dia tidak dalam keadaan sadar. Dan hal ini, ya, tersingkapnya sebagian anggota tubuhnya membuat dia gelisah, dan membuat dia bingung menghadapi hal ini. Padahal kita tahu bahwasanya jika sebagian anggota tubuh wanita ini tersingkap dan dia dalam keadaan tidak sadar, maka wanita ini tidaklah dicela, ya, karena dia dalam keadaan tidak sadar. Dia tidak sengaja untuk membuka auratnya, dia tidak sengaja untuk membuka bagian tubuhnya, akan tetapi terbuka dengan sendirinya karena dia tidak sadar. Orang seperti ini tentunya tidak pantas untuk dicela karena perbuatan tersebut terjadi bukan karena kehendaknya. Akan tetapi meskipun demikian dia tetap memiliki rasa malu. Meskipun dalam keadaan tidak sadar, dia tidak ingin sedikit pun dari anggota tubuhnya tersingkap. Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalil tentang bolehnya bertawassul kepada orang soleh untuk mendoakan kita, orang soleh yang hadir dan yang hidup. Ya, adapun kalau minta kepada seorang yang soleh akan tapi sudah meninggal dunia, maka
Tidak diperbolehkan karena orang yang sudah meninggal, inqata amaluhu. Orang yang sudah meninggal amalannya telah terputus. Atau meminta kepada seorang soleh yang tidak di hadapan kita. Dalam keadaan gaib, tidak di hadapan kita. Seakan-akan dia bisa mendengar segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini. Ini pun tidak boleh. Yang boleh kita bertawassul kepada seorang yang soleh, yang masih hidup dan ada di hadapan kita. Maka tatkala dia pun meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri penawaran kepada wanita ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau kau ingin dapat surga, bersabarlah. Ya. Akan tapi jika kau ingin, wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Tapi kalau kau ingin sembuh, aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan engkau. Ya, wanita ini memilih untuk bersabar dan mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, "Asbir, aku akan bersabar wahai Rasulullah." Kenapa dia berharap surga yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya musibah-musibah, penyakit-penyakit yang menimpa seorang hamba jika diterima oleh seorang hamba dengan sabar, ya, maka itu merupakan penebus bagi dosa-dosanya dan juga merupakan sarana untuk menghantarkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya wanita ini tatkala mendengar tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau bersabar engkau mendapatkan surga, maka dia mengatakan, "Asbir, aku akan bersabar." Dia rela untuk tetap dalam keadaan sakit, tidak sembuh penyakitnya, ya, karena mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada suatu perkara yang membuat dia gelisah, menggelisahkan dia. Apa perkara tersebut? Yaitu tersingkapnya sebagian anggota tubuhnya tatkala lagi kambuh penyakitnya. Maka dia pun mengulangi permintaannya kepada Nabi. Dia mengatakan, "Inni atakasyaf." Wahai Rasulullah, saya ini kalau lagi kambuh ya Rasulullah, sebagian anggota tubuhku tersingkap. Ini menunjukkan bagaimana rasa malu yang tinggi yang dimiliki oleh wanita ini. Rasa ingin menutup segala anggota tubuhnya. Ya. Yang ini merupakan sifat-sifat dari para wanita salafus saleh terdahulu. Para sahabiat yang mereka memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Ingin menutup anggota tubuhnya agar tidak dilihat oleh seorang lelaki pun yang bukan mahramnya. Ya. Jika kita bandingkan dengan para wanita di zaman sekarang ini, keadaan menjadi terbalik. Justru menyingkap anggota tubuh sekarang menjadi perhiasan, menjadi model, menjadi gaya. Padahal kalau kita perhatikan wanita yang berkulit hitam ini, tatkala dia lagi kambuh penyakitnya, apa sih yang tersingkap? Kakinya, paling yang tersingkap adalah kakinya atau tangannya, ya itu yang biasa tersingkap. Itu yang biasa tersingkap, tidak tersingkap yang lebih dari itu. Karena dia memakai jilbab, kemudian lagi kambuh, maka yang tersingkap biasanya cuma kakinya, tangannya, atau sebagian ujung-ujung dari anggota tubuhnya. Akan tetapi sekarang kita lihat para wanita. Sebagian wanita, bahkan kebanyakan para wanita, mereka sengaja, bukan tidak sengaja, bahkan sengaja. Yang dibuka bukan cuma kakinya dan tangannya. Bahkan yang dibuka adalah ya betisnya. Kemudian dibuka juga wal'iyadzubillah, pahanya dibuka. Ya terkadang dibuka juga rambutnya, dia singkap, dia buka. Terkadang dadanya, ya. Dan dia tidak peduli dengan hal ini. Dia berjalan dengan gagahnya, dengan cueknya, dengan angkuhnya di hadapan mata-mata para lelaki dengan membuka auratnya. Dan bahkan yang lebih mengerikan lagi, sebagian wanita justru bagian yang terbuka lebih banyak daripada bagian yang tertutup. Mana rasa malu yang seharusnya menjadi perhiasan bagi seorang wanita? Mana rasa malu tersebut? Kemana pergi rasa malu tersebut? Mana rasa takut yang dirasakan oleh seorang wanita muslimah tatkala bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang jadi masalah yang melakukan hal ini wanita muslimah yang buka auratnya di hadapan mata-mata para laki. Wanita muslimah yang melakukannya. Apakah dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia lupa bahwasanya dia akan dimasukkan dalam kuburan dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang lebih aneh lagi, sebagian wanita muslimah membuka auratnya, namun tatkala tiba waktu sholat, kemudian dia mencari pakaian tambahan untuk menutupi bagian-bagian anggota tubuhnya yang terbuka untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Apakah begini cara yang benar yang dilakukan oleh seorang wanita muslimah? Apakah seorang wanita muslimah hanya pakai jilbab 5 kali dalam sehari semalam tatkala sholat saja, kemudian setelah sholat bebas bertabarruj, bebas menyingkap auratnya, menyingkap bagian keindahan tubuhnya? Oleh karenanya, wanita muslimah hendaknya mengenang kembali, melihat kembali bagaimana kisah yang sangat menakjubkan dari wanita yang berkulit hitam ini.
Ya, hendaknya seorang wanita bertanya kepada dirinya, apakah dia bisa menerapkan bagaimana kondisi dia dibandingkan dengan wanita yang berkulit hitam tersebut. Meskipun demikian kita tetap mengatakan bahwasanya kepada wanita muslimah yang masih membuka auratnya, yang masih menyingkap keindahan tubuhnya di hadapan mata-mata para lelaki, ingatlah bahwasanya pintu tobat masih terbuka bagi orang-orang, bagi para wanita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengakui dosa-dosanya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة المستمعون وأيتها الأخوات المستمعات، إن قصة هذه المرأة قصة عظيمة تروى في مكارم الأخلاق وجميل الصفات ومحاسن القيم وجمال الحياء ونقاء القلب وصفائه. نعم، قالت: يا رسول الله إني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فكان هذا التكشف الذي يقع عن غير طوع واختيار وعلى وضع لا ملامة عليه فيه كان تكشفا يؤرقها ويقلقها. إذا كانت هذه حالها وما أكرمها من حال وما أعظمه من وصف، فكيف الحال بامرأة تتكشف مبدية محاسنها، مظهرة مفاتنها، مبرزة جمالها مع طوعها واختيارها، غير مبالية ولا مكترثة لا بحياء ولا إيمان، تسمع آيات الله وتسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع ما في التبرج والسفور من وعيد وتهديد، فلا تبالي بشيء من ذلك ولا تكترث بهذا الأمر. أيتها الأخت المسلمة، هذه المرأة التي هي من أهل الجنة كان تكشفها بسبب الصرع، وكانت تكره ذلك التكشف أشد الكراهة، لكن ما يقع في عدد من النساء من تكشف وتبرج وسفور سببه صرع أصيب به هؤلاء النساء، ولكنه من نوع آخر، صرع شديد على من يصاب به، وسببه ضعف الإيمان وقلة الدين وذهاب الحياء. إنه صرع الشهوات، أن يكون الإنسان صريع شهواته وصريع تتبع ملذاته، فيكون بهذا الصرع ليس مباليا ولا مكترثا بما يفعله أهو من رضا الله سبحانه أم من سخطه. وبسبب كثرة الفتن وكثرة دواعي الشهوات وبروز أصناف المغريات في حياة الناس في هذا الزمان، وما استجد فيه من وسائل حديثة كثير منها تؤجج الفتن وتثير في النفوس الشهوات من خلال قنوات آثمة ومواقع موبوءة لا هدف لها ولا غاية إلا إيقاع الناس في صرع الشهوات وأن يكونوا طريح الملذات، فعظم البلاء واشتد الخطب. وقد تحدث الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد عن هذا النوع من الصرع وعن حال الناس معه، وما أصيب به كثير من الناس بسبب ذلك من فتن وعواصف شديدة تعصب بالإيمان واليقين وتزلزل الأخلاق والحياء، متحدثا عن حال الناس في زمانه، فكيف به لو رأى حال الناس في أزمان متأخرة مع فتن متكاثرة. يقول رحمه الله: وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية، فتلقى الأرواح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه، وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا، ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرع هذه الأرواح الخبيثة، وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت، ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها، وبها الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة، فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة، وبالله المستعان. قال رحمه الله: وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسل، وأن تكون الجنة والنار نصب عينيه وقبلة قلبه، ويستحضر أهل الدنيا وحلول المثلات
والآفات بهم ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر، وهم صرعى لا يفيقون، وما أشد داء هذا الصرع. ولكن لما عمت البلية به بحيث لا يرى إلا مصروعا لم يصر مستغربا ولا مستنكرا، بل صار لكثرة المصروعين عين المستنكر المستغرب خلافه. فإذا أراد الله بعبده خيرا أفاق من هذه الصرعة ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يمينا وشمالا على اختلاف طبقاتهم، فمنهم من أطبق به الجنون، ومنهم من يفيق أحيانا قليلة ويعود إلى جنونه، ومنهم من يفيق مرة ويجن أخرى، فإذا أفاق عمل أهل الإفاقة والعقل، ثم يعاوده الصرع فيقع في التخبيط. انتهى كلامه رحمه الله. يقول ذلكم رحمه الله: ولم ير دواعي الفتن وما استجد على الناس في مثل هذا الزمان مما يعصف بالإيمان ويخلخل الأخلاق ويذهب المروءة والحياء. ومن لم يأخذ لنفسه بزمام الشرع ويزمها بزمام هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلا كان من صرع هذه الآفات وقتل هذه الفتن وطريح هذه الشهوات. أيتها المرأة المؤمنة، تأمل في حياة هذه المرأة السوداء، المرأة صادقة الإيمان عظيمة الحياء، وهي تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام صابرة على الشدة واللأواء قائلة: إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف. إذا كانت هذه حالها خوفا من التكشف، فكيف حالك أنت أيتها المؤمنة؟ إن بعض النساء أيتها المؤمنات ابتلين في هذا الزمان بانهزامية عظيمة وتحول شنيع بسبب انبهار بحضارات زائفة وتقدم قاتل، فأصبحت المرأة لا تقلد من هي معجبة بحضارتها إلا بتوافه الأمور وخسيس الأشياء وحقير الأخلاق، فجنت على نفسها أعظم جناية وجرت على إيمانها أعظم بلاء. ألا فلتتق الله كل أمة مسلمة وكل امرأة مؤمنة، ولتتذكر وقوفها بين يدي الله، وأن الله رب العالمين سائلها يوم القيامة عن حيائها وعن سترها وعن حشمتها وعن كل ما جاء في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kisah wanita ini merupakan kisah yang sangat agung yang menjelaskan tentang bagaimana akhlak yang mulia dan sifat yang indah yang hendaknya dimiliki oleh seorang wanita muslimah dengan hati yang bersih. Di mana wanita ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya aku tersingkap sebagian tubuhku, maka berdoalah kepada Allah untukku agar aku tidak tersingkap sebagian anggota tubuhku." Perhatikan bahwasanya sebagaimana tadi telah kita jelaskan, bahwasanya tersingkapnya sebagian anggota tubuh wanita ini bukan karena pilihan dia, tetapi terjadi dengan terpaksa. Ya, orang yang seperti ini tidak pantas untuk dicela, ya, tidak pantas untuk dihinakan. Kenapa? Karena dia tidak suka akan hal ini. Bahkan setelah sadar, hal ini menjadi perkara yang sangat menggelisahkan hati sang wanita ini. Jika wanita ini kondisinya seperti ini, wanita yang berkulit hitam ini, ya bagaimana dengan kondisi wanita seorang muslimah yang sengaja kemudian menampakkan keindahan anggota tubuhnya, memperlihatkan kecantikan anggota tubuhnya yang mendatangkan fitnah dengan sengaja, tanpa peduli, tanpa ada rasa malu dan tanpa ada rasa iman. Padahal wanita ini mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tentang ayat-ayat yang memerintahkan wanita untuk berjilbab. Dia mengetahui dan mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan wanita muslimah untuk berjilbab. Dan dia mengetahui tentang larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bertabarruj, menampakkan aurat dan yang lainnya. Dan ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang muslimah, kepada wanita muslimah yang sengaja menampakkan auratnya. Akan tapi wanita muslimah ini tetap tidak peduli. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita inilah penduduk surga yang tersingkapnya tubuhnya karena penyakit ayan yang dia hadapi. Dia dikuasai oleh penyakit ayan sehingga tidak sadar. Dan dia sangat membenci
apa yang menimpanya tersebut. Tersingkap tubuhnya tadi sangat menggelisahkan diri, sangat dia benci. Akan tetapi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menimpa para wanita zaman sekarang dengan bebasnya mereka untuk bertabarruj, untuk berhias, memamerkan keindahan tubuh mereka, sungguhnya mereka juga telah dikuasai oleh penyakit yang lain. Bukan penyakit ayan yang menguasai mereka, akan tetapi mereka telah dikuasai oleh penyakit yang lain yang sangat berat, ya, yang disebabkan karena lemahnya iman dan sedikitnya agama dan hilangnya rasa malu dari hati-hati mereka. Yaitu mereka telah dikuasai oleh penyakit syahwat. Penyakit syahwat telah membuat mereka tidak sadar. Mereka menjadi korban syahwat mereka. Mereka menjadi korban, ya, keinginan syahwat mereka untuk mengikuti seluruh hawa nafsunya. Sehingga seorang yang telah terkena penguasaan syahwatnya, maka menjadilah dia tidak peduli. Ya, tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, tidak punya rasa malu, tidak peduli dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebabnya banyaknya fitnah dan banyaknya hal-hal sarana dan prasarana yang bisa menggobarkan syahwat-syahwat dan hal-hal yang bisa menenggelamkan manusia dalam syahwat. Jadilah, ya, manusia terjebak dan dikuasai oleh syahwat-syahwat mereka. Apalagi zaman sekarang betapa banyak sarana prasarana yang canggih, ya, yang mengobarkan fitnah dan mengobarkan syahwat, dari parabola, kemudian konawat-konawat, yaitu channel-channel televisi yang menyebarkan syahwat dan mengobarkan syahwat, sehingga jadilah banyak para wanita, demikian juga kaum muslimin yang menjadi korban syahwat, mereka tanpa mereka sadari. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad pernah berbicara tentang penyakit berbahaya ini, yaitu dikuasainya manusia oleh syahwatnya. Yang penyakit ini telah menimpa banyak orang disebabkan karena fitnah yang begitu banyak. Sehingga akhirnya fitnah tersebut menerpa keimanan seorang dan menggugurkan keimanan seorang dan mengurangi keyakinan seorang dan menghancurkan akhlak seorang dan menghilangkan rasa malu, ya, dari diri seorang. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, membicarakan hal ini tatkala di zaman beliau, yaitu sekitar abad ke-8. Beliau melihat bagaimana mulai timbul kerusakan yang terjadi di masyarakat. Beliau berkata, kebanyakan ruh-ruh yang buruk, yaitu syahwat yang buruk yang menguasai orang, menguasai masyarakat, itu disebabkan karena rendahnya agama mereka dan rusaknya hati mereka dan lisan mereka, sehingga mereka lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya masyarakat, ya, sehingga akhirnya ruh yang buruk tersebut, yaitu syahwat, akhirnya terjerumus dalam atau masuk dalam diri seorang. Kemudian bisa jadi orang tersebut tidak memiliki benteng pertahanan tatkala diserang oleh ruh yang buruk tersebut atau syahwat yang buruk tersebut. Bisa jadi seorang tersebut dalam keadaan telanjang, tidak memiliki apa-apa, sehingga dengan mudahnya dikuasai oleh ruh yang buruk tadi. Jika dibuka, ya, sitar, maka engkau akan melihat kebanyakan jiwa-jiwa manusia adalah korban dari ruh-ruh yang buruk. Artinya kebanyakan jiwa-jiwa manusia di zaman Ibnu Qayyim rahimahullah telah dikuasai oleh ruh-ruh yang buruk, telah dikuasai oleh syahwat mereka. Jadilah mereka adalah tawanan ruh-ruh yang jahat tersebut. Di bawah penguasaan syahwat mereka, ruh-ruh yang jahat. Sehingga mereka melakukan apa yang diinginkan oleh ruh-ruh yang jahat tersebut. Apa yang dikehendaki oleh syahwat mereka, mereka tunduk dan patuh. Dan mereka tidak mampu untuk menyelisih perintah syahwat mereka. Dan yang jadi masalah dan sangat berbahaya, jika mereka tidak sadar bahwasanya mereka telah dikuasai oleh syahwat mereka, kecuali tatkala sakaratul maut. Tatkala akan meninggal dunia, baru mereka sadar bahwasanya selama ini mereka telah dikuasai oleh syahwat mereka. Ya, maka tatkala mereka sadar di saat itu, kesadaran yang tidak bermanfaat, maka disitulah, ya, tahaqqaq, benar-benar jelas bahwasanya mereka adalah korban dari hawa nafsu mereka. Wal'iyadzubillah, ya, wabillahil musta'an. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang obat dari hal ini, ya. Cara menghadapi serangan dari ruh yang buruk dan syahwat yang buruk ini, yaitu, kata beliau,
Untuk menghadapi penyakit ini, hendaknya seorang berpikir dengan akal yang sehat untuk kembali kepada iman, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya senantiasa menjadikan surga dan neraka di hadapan matanya. Itu yang dia pikirkan. Dia kemana sekarang ini? Ke surga atau ke neraka? Dan hendaknya hatinya senantiasa diarahkan ke akhirat. Dan dia ingat bagaimana azab yang telah menimpa penduduk dunia. Ya, tatkala mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, azab yang Allah turunkan yang menghancurkan rumah-rumah mereka, menghancurkan kampung-kampung mereka, sehingga akhirnya mereka pun menjadi korban yang kemudian tidak akan sadar kembali kecuali di akhirat kelak. Sungguh betapa keras, betapa rusak penyakit ini, yaitu dikuasainya manusia oleh syahwat. Akan tapi tatkala penyakit ini telah menimpa kebanyakan orang, sehingga tidaklah kita melihat orang-orang kecuali tertimpa oleh penyakit ini. Jadilah orang yang melihat orang-orang terkuasai oleh syahwat, mereka tidak heran. Mereka tidak menjadi heran. Kenapa? Karena kebanyakan orang sudah dikuasai syahwat. Justru orang yang tidak dikuasai syahwat, itulah yang diherankan sekarang ini. Itulah yang diherankan di sekarang ini. Karena kebanyakan orang telah dikuasai oleh syahwat. Oleh karena Ibnu Qayyim mengatakan, akan tapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyadarkan hambanya dari penyakit berbahaya ini. Dia menjadi sadar bahwasanya dia telah dikuasai oleh syahwat, Allah pun menyadarkan dia. Kemudian dia akan melihat bagaimana masyarakat yang banyak, manusia yang banyak telah dikuasai oleh syahwat tersebut. Bagaimana kondisi mereka? Ya, ada di antara mereka yang telah menjadi gila, ya, dikuasai oleh syahwat, menjadi seperti orang gila, melakukan apa yang diinginkan oleh syahwatnya. Di antara mereka ada yang sadar sebentar, kemudian kembali lagi kepada kegilaannya, dikuasai lagi oleh syahwat. Sadar sebentar, dikuasai lagi oleh syahwatnya. Di antara mereka ada yang sadar, ada yang gila, ada yang sadar dan ada yang gila. Dan demikianlah kondisi masyarakat yang telah menjadi korban syahwat mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kondisi yang dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di zaman beliau, tatkala beliau melihat bagaimana yang dihadapi oleh manusia, banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan yang menunjukkan mereka telah rusak akhlak mereka, dikuasai oleh syahwat mereka, dikuasai oleh roh-roh yang jahat, ya. Bagaimana jika kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim melihat kondisi di zaman sekarang yang penuh dengan sarana-sarana syahwat dan sarana-sarana fitnah. Wahai wanita muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya hendaknya engkau melihat kepada bagaimana kondisi wanita yang berkulit hitam ini, yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersabar atas musibah dan atas penyakit yang dialaminya. Dia berkata, "Inni atakasyaf, fad'ullaha li an alla atakasyaf." Wahai Rasulullah, saya ini tersingkap sebagian anggota tubuhku tatkala kambuh penyakitku. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak tersingkap anggota tubuhku. Inilah kondisi seorang wanita muslimah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang khawatir ada sebagian anggota tubuhnya yang tersingkap. Ya. Bagaimana dengan kita lihat kondisi para wanita mukminah di zaman sekarang ini, wanita muslimah yang mereka, ya, dalam keadaan rendah sekali, ya, izah mereka. Mereka sangat kagum dengan kondisi orang-orang barat yang memiliki kemodernisasi yang sangat tinggi, yang sangat modern. Mereka kagum dengan modernnya orang-orang barat. Yang jadi masalah mereka tidak mengikuti modernnya orang-orang barat kecuali dari sisi apa? Dari sisi kemaksiatan. Bukan mereka mengikuti kemodernan yang berkaitan dengan teknologi, tapi malah mengikuti kemaksiatan yang dilakukan dengan akhlak yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang barat tersebut. Apakah demikian, ya, yang dilakukan oleh seorang wanita yang muslimah? Oleh karenanya seorang wanita muslimah hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta ini akan meminta pertanggungjawaban darinya dan akan bertanya kepada dia, akan meminta pertanggungjawaban bagaimana rasa malu, kemana dia buang rasa malunya, kenapa dia mengungkap auratnya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mempersiapkan jawabannya di sisi Allah kelak. أيها الإخوة المستمعون، جدير بالمرأة المسلمة وهي تسمع
هذا الخبر وهذه القصة العجيبة العظيمة، قصة هذه المرأة ودعائها وطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله سبحانه وتعالى ألا تتكشف. أقول جدير بالمرأة المسلمة أن تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وتدعوه أن يعيذها من التكشف، وأن يعيذها من التبرج، وأن يعيذها من السفور، وأن تكثر من هذا الدعاء الماثور: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ثم تتبع هذه الدعوات ببذل الأسباب النافعات التي تتجنب فيها التبرج وتتجنب فيها السفور، وتحافظ على حشمتها وسترها وعفتها إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وهي صابرة محتسبة، فيكون ثوابها على هذا الصبر العظيم جنات النعيم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لأخواتي المسلمات أن يرزقهن الله تبارك وتعالى الستر والحياء والعفة والحشمة وحسن الاتباع والامتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في الامتثال له الخير والبركة والحياة المطمئنة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهو ما نرجوه لنا ولأخواتنا ولإخواننا. والله عز وجل المرجو وحده أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada wanita muslimah yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan kisah yang menakjubkan ini, kisah wanita yang berkulit hitam ini. Bagaimana wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta dan berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta agar Nabi berdoa kepada Allah agar dia tidak tersingkap sedikit pun dari anggota tubuhnya, karena rasa malu yang dimiliki oleh wanita yang berkulit hitam ini. Oleh karena seorang wanita muslimah yang telah mendengarkan kisah ini, hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah ya, dengan penuh kejujuran, dengan penuh ketakwaan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dijauhkan dari sikap tabarruj ya, bersolek-solek, sikap memamerkan auratnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menutup auratnya, jangan sampai tersingkap sedikit pun anggota tubuhnya ya, kepada mata-mata para lelaki. Dan hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa ini. Allahumma astur auratina wa amin rawatina, yang artinya ya Allah, tutuplah aurat-aurat kami, dan ya Allah, berilah rasa aman dalam hati-hati kami. Allahumma astur auratina, perbanyak doa ini, ya Allah, berilah, tutuplah aurat-aurat kami. Kemudian setelah dia berdoa dengan doa ini, seorang wanita muslimah hendaknya kemudian berusaha untuk ya menjaga rasa malunya, berusaha untuk menutup tubuhnya ya. Dan dia harus bersabar dalam hal ini. Kenapa dia harus bersabar? Karena kebanyakan orang seperti itu. Kebanyakan orang membuka auratnya, kebanyakan wanita menyingkap auratnya, sehingga dia harus bersabar dalam rasa malunya. Dia harus bersabar tatkala menutup auratnya. Terus bersabar sampai kapan? Sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia bertemu dengan Rabbul Alamin. Sampai dia memperoleh balasan dari Allah berupa surga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada wanita-wanita muslimah ya sikap malu, agar Allah menghiaskan kepada mereka, menghiasi para wanita muslimah dengan rasa malu, dan agar Allah Subhanahu wa taala menutup aurat-aurat mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menganugerahkan kepada mereka ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pada ittiba dan patuh kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam disitulah segala kebaikan, disitulah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita seluruhnya ke dalam surganya kelak. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Jazakallahu khair, kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak dan Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda yang telah menerjemahkan pelajaran kita sore hari ini, dan kami akan angkat satu atau beberapa pertanyaan yang sama dan terwakili oleh pertanyaan dari Abu Yusuf di Bengkulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik ya Fadilatul Syekh. Bolehkah kita meneladani wanita tersebut untuk memilih bersabar manakala kita ditimpa suatu penyakit? Dan apakah makna bersabar ini adalah kita tidak berobat terhadap penyakit yang kita derita? Dan mana yang lebih utama dari kedua perkara ini? Kami ucapkan jazakallahu khair atas jawabannya. هذا السائل يقول أيهما أولى أن إذا أصيب الإنسان بمرض هل الأفضل التداوي أو أن يصبر على البلاء؟ أولا الشريعة جاءت بالتداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله فما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء. فالتداوي مباح، وللإنسان أن يذهب إلى الطبيب وإلى المعالج ويستعمل الأشياء التي يكون بها تخفيف أو زوال ما أصابه. والسنة جاءت بأدوية كثيرة جدا مثل العسل والحبة السوداء وماء زمزم وأشياء كثيرة جدا بسطها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي. وإذا صبر الإنسان محتسبا راجيا ثواب الله سبحانه وتعالى فإن المصائب كفارات ومطهرات للعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل طهور إن شاء الله، أي أن ما أصابك فيه تطهير لك. Syekh menjelaskan bahwasanya syariat Islamiyah ya datang dengan memerintahkan atau membolehkan kaum mukminin untuk berobat ya dari penyakit. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tadawu ibadallah," ya, wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian berobat. Ma anzalallahu min da'in illa ja'alallahu lahu dawa. Bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah akan menurunkan juga obatnya. Di sini dalam hadis ini Rasulullah sallallahu memotivasi kaum muslimin untuk berobat. Dan berobat adalah perkara yang diperbolehkan ya. Kita boleh datang kepada tabib, kepada dokter untuk kemudian kita memakan obat atau hal-hal yang bisa mengurangi penyakit yang kita rasakan, atau kalau perlu menyembuhkan dan menghilangkan penyakit yang kita rasakan. Dan kalau kita perhatikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sunnah-sunnah Nabi, dalam hadis-hadis Nabi banyak model-model obat. Ya seperti madu, kemudian habatus sauda, kemudian zam-zam dan yang lainnya sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Oleh karenanya jika seorang ya dia terkena penyakit ya, dia silakan dia berobat, berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya dan disertai dengan rasa sabar. Rasa sabar baik dalam berobat maupun dalam merasakan sakit yang mengalaminya. Karena kesabaran itu akan menghapus dosa-dosanya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sakit, tahurun insyaallah, suci insyaallah, artinya semoga Allah mensucikan engkau dari dosa-dosamu dengan penyakit yang kau rasakan. Baik, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Kita angkat kembali satu pertanyaan dari telepon. Ada Ibu Rita di Bekasi. Silakan Ibu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini apa? Saya kan punya nazar. Terus nazarnya itu berupa uang gitu. Misalnya suami saya kan kontrak, terus alhamdulillah sekarang karyawan. Tapi sebelum jadi karyawan itu, saya nazar untuk memberikan uang sebesar sekian gitu. Tapi mungkin keadaannya kurang mampu juga. Bisa gak nazar itu bayarnya yang kecil? Baik, itu saja Bu. Itu aja. Jazakallahu khairan atas penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibilang bisa nazarnya dibayarkan apa? Dibayar secara cicilan Ustaz. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النذر قال إنما يستخرج به من البخيل. الأصل أن الإنسان يتصدق دون أن يوجب على نفسه الصدقة، وإذا أوجبها على نفسه تأكد الأمر، فهذه المرأة يتأكد عليها ويجب عليها أن تخرج هذا القدر من المال للفقراء، فإن كان موجودا كاملا تعلم وجوده كاملا عندها فإنها تخرجه
وإذا كان يوجد بعضه تخرج الموجود، وإذا تيسر الباقي تخرجه وقت تيسره. Syekh menjelaskan bahwasanya asalnya seorang tidak bernazar karena tatkala disebutkan nazar di hadapan Nabi, kata Nabi SAW, inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Sungguhnya nazar itu hanya dikeluarkan dari orang-orang yang pelit, ya. Kalau orang hendak bersedekah, sedekah saja, tidak perlu nazar. Kalau saya dapat ini, dapat itu, baru saya bersedekah. Oleh karenanya, asalnya seorang bersedekah tanpa perlu nazar. Tapi jika seorang kemudian sudah bernazar, ya, berarti dia telah mewajibkan dirinya, saya akan bersedekah kepada fakir miskin dengan jumlah uang sekian dan sekian, maka telah wajib baginya untuk bersedekah dengan jumlah uang tersebut. Jika dia memiliki uang sejumlah yang dia nadarkan, maka hendaknya dia bayarkan seluruhnya. Akan tapi jika dia hanya memiliki uang sedikit, maka dia bayar dengan cicil, tidak jadi masalah sampai selesai uang yang dia nadarkan tersebut. Baik, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kita angkat kembali satu penelpon dari Bekasi. Silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Silakan Ibu. Anda mau bertanya sepanjang Ustaz, kami anak ditugaskan ke suatu daerah yang mana di sana itu banyak orang-orang Katolik, Ustaz, ya. Di sana kami anak berniat ditugaskan untuk meneliti suatu daerah di hutan gitu, Ustaz. Tapi orang-orang atau penduduk di daerah itu memberikan syarat bahwa harus ada upacara adat di sana, berupa potong babi dan minum arak gitu untuk para penduduk di sana. Salah satu syarat diberikan oleh penduduk agar suami anak dan kru bisa masuk ke dalam hutan untuk melaksanakan tugas dari kantornya, Ustaz. Yang jadi pertanyaannya, Ustaz, apabila suami anak kan ditunjuk sebagai koordinator, Ustaz, ya, ketua di dalam tim ini. Seandainya suami anak meminta untuk meminta orang lain atau temannya yang Toro yang memberikan mandat, ya udah ini kamu aja yang kasihkan biaya upacara adat itu, apakah suami anak termasuk ta'awun dalam hal itu? Iya. Satu lagi, Ustaz. Itu satu saja ya. Mohon maaf keterbatasan waktu. Ayo, Ustaz. Oh ya, jazakallah khair. Bisa disimak, Ustaz. Insyaallah. اللحم الخنزير حكمه واضح وتحريمه لا يخفى على مسلم، فلا يحل أكله ولا يحل بيعه ولا يحل التعاون في ذلك، ولا يحل أيضا تشجيع أحد على بيعه. كل ذلك لا يجوز، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا كله لا يجوز، وحكم ذلك أمر لا يخفى على المسلم. Syekh menjelaskan bahwasanya daging babi hukumnya jelas bagi setiap muslim, bahwasanya daging babi tidak boleh dimakan, hukumnya haram dan tidak boleh dijual, ya. Dan tidak boleh seorang kemudian mendorong motivasi orang lain untuk menjual atau memakan daging babi. Semuanya hal ini tidak diperbolehkan. Barang siapa yang ikut mendorong motivasi orang lain untuk memakan daging babi, maka dia akan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Allah melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jazakallahu khairan Syekh. Hada soal akhir wa narju min fadilatikum al-ikhtitam. نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه سميع قريب مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan ilmu yang telah kita pelajari sebagai pembela kita di akhirat kelak, dan tidak menjadikan ilmu yang telah kita pelajari sebagai bumerang yang akan menyerang kita di akhirat kelak. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.